لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام
أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي باعلوي ووصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الأبي علوي ووصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى الراسي أجمعين وصولهم وفروعهم، ثم إلى رسولنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم، ثم إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم، أن الله يولي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا مشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم يشفي مرضاهم يجمع شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم يصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد، يرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبينا أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم متصل الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي من كتابه الأذكار من كلام سيد الأبرار رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم
وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. قال الترمذي حديث حسن. قلت أتشبث بتاء مثنات فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ثاء مثلثة معناه أتعلق به وأستمسك. وروينا فيه أن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله عز وجل قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه. وروينا في كتاب ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين قال هذا حديث صحيح الإسناد. الحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat umur, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di malam yang mulia ini, sama-sama niat i'tikaf dan niat menunggu datangnya waktu salat Isya dan memakmurkan waktu antara maghrib Isya di dalam berzikir kepada Allah dan di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua panjang umur, sehat afiah dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada diriwayatkan dari Abdullah bin Busrin bagaimana beliau bercerita anna rajulan gala bahwasanya ada salah seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syara'i al-Islam qad kathurat alai, sesungguhnya syariat Islam telah banyak. Fa akhbirni bi syai'in, maka beritahukanlah kepadaku suatu amalan atashabbathu bih, yang mana saya akan berpegang erat dengan amalan tersebut. Artinya nih orang datang kepada Nabi Muhammad meminta suatu amalan yang jami' syamil, yang mana amalan tersebut mencakup segala syariat Islam, yang mana amalan tersebut adalah amalan yang istimewa, yang mana dia mengatakan atashabbathu bih, yang mana aku berpegang erat dengan amalan tersebut. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Maka beliau ringkas mengatakan hendaknya lisan engkau selalu basah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis, hendaklah kalian liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira
wa qalban syakira. Hendaklah di antara kalian menjadikan lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira. Hendaklah kalian menjadikan lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah bahwasanya zinatul lisan az-zikr. Hiasan lisan, hiasan terbaik untuk lisan kita adalah zikir. Wa zinatul qalb asy-syukur. Dan hiasan bagi hati kita adalah bersyukur. Nah, dari karenanya tidak kita temukan para kekasih Allah, melainkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengistigamahkan di dalam berzikir kepada Allah. Dan juga para aulia wassalihin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu adalah terbagi kepada tiga. Ada syukrun bil lisan, ada syukrun bil janan, dan ada syukrun bil arkan. Syukur dengan lisan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Rasul mengatakan pahala orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah tamlaul mizan, mampu memenuhi daripada timbangan. Ada lagi di sana syukrun bil janan, syukur dengan hati, yaitu bahwasanya al-i'tiraf, yaitu mengakui segala nikmat itu sumbernya adalah dari Allah. Ada syukrun bil janan. Dan yang terakhir adalah syukrun bil arkan, dengan anggota tubuh, yaitu mempergunakan itu nikmat kepada sesuatu yang dengan karenanya diciptakan. Artinya kau pergunakan nikmat tersebut di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha. Naam. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. La yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dari karenanya ada cerita salah seorang arif billah melihat ada di pinggir jalan seseorang yang mengucapkan kalimat alhamd wa syukur, kalimat pujian dan syukur kepada Allah. Sedangkan keadaannya dalam keadaan buta, kemudian kakinya lumpuh dan batang tubuhnya penuh dengan luka, sampai-sampai keluar ulat di sana. Matanya buta, kakinya lumpuh, kemudian batang tubuhnya penuh dengan luka sampai keluar ulat, dan dia pun duduknya di mana? Di tempat pembuangan sampah. Setiap orang yang lewat memberikan makanan kepadanya, tapi dengan itu dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Maka orang saleh ini ingin mengetahui nikmat apa yang dia miliki, sedangkan dia melihat tidak ada nikmat yang dia miliki. Maka orang saleh tersebut pun di sana mendekat kepada orang yang mengucapkan kalimat alhamd wa syukur. Ketika mendekat dan dia bertanya, ya hadza, saya tidak pernah melihat ada nikmat di dalam dirimu, lantas nikmat apa yang kau syukuri, yang kau ulang di dalam lisanmu alhamdulillah wa syukrulillah? Maka orang tersebut mengatakan, bukankah Allah masih memberikan kepada saya lisan yang selalu basah di dalam menyebutnya dan hati yang selalu bersyukur kepadanya? Ini adalah nikmat yang tidak semua orang memilikinya. Masya Allah.
Hadzal lisan, berzikir kepada Allah. Ada orang yang lisannya dipergunakan untuk menyebut aib orang lain, Masya Allah. Ada orang yang lisan dia pergunakan hanya untuk membuka dan membongkar aib yang telah ditutup oleh Allah. Ada orang yang lisan dipergunakan untuk caci maki, menghina, berbohong. Akan tetapi ada orang yang lisannya dia gunakan di dalam berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah, ketika lisanmu mudah di dalam mengingat dan menyebut nama Allah, maka ketahuilah engkau termasuk orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan Allah dunia wal akhirah. Wa rawaina fihi Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi Muhammad pernah ditanya, ayyul ibadi afdalu darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Coba lihat pertanyaannya. Ya Rasulullah, hamba yang bagaimana yang paling istimewa di sisi Allah besok di hari kiamat? Pahamlah? Hamba yang seperti apa yang paling istimewa di sisi Allah besok di hari kiamat? Tidak semua orang yang saat ini punya pangkat besok punya kedudukan di sisi Allah. Dan tidak semua orang yang pada saat ini tidak dipandang oleh orang lain di dunia besok dia bakal dihinakan oleh Allah. Tidak. Yang jadi patokan itu bukan pangkatmu. Yang jadi patokan itu bukan jabatanmu. Yang jadi patokan itu bukan tentang kau duduk saat ini di posisi yang mana. Akan tetapi adalah bagaimana keteguhan engkau kepada Allah. Bagaimana hubunganmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari karenanya orang sombong besok di hari kiamat tahu bagaimana keadaannya? Seperti semut diinjak oleh orang lain. Sombong dengan rupanya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan keistimewaan yang dia miliki, sombong dengan anugerah yang Allah titipkan. Besok di hari kiamat engkau bagaikan semut yang diinjak oleh orang lain. Halas. Nalillah. Apa kata Nabi Muhammad? Gala adz-dzakiruna katsira wadz-dzakirat. Orang yang paling istimewa di sisi Allah besok di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan. Orang yang paling istimewa besok di sisi Allah adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Kaum wanita, kaum perempuan, ketahuilah, berzikir tidak harus kalian dalam keadaan suci. Masih banyak wanita-wanita kita yang tidak faham dan mengerti. Ketika dia haid, apakah boleh dia berzikir? Apa yang diharamkan baginya? Apa yang tidak diperbolehkan untuknya? Masih banyak yang tidak mengetahui, padahal sudah diulang-ulang. Nah, bagi wanita yang haid, haram baginya tawaf, haram baginya sholat, haram baginya puasa, haram baginya baca Al-Quran, haram baginya di sana lewat atau orang tersebut duduk di dalam masjid. Selesai. Haram baginya baca Al-Quran. Selain itu boleh. Baca istighfar, boleh istighfar, silahkan. Istighfar bukan Al-Quran. Mau baca salawat, mau baca salawat bukan Al-Quran. Bismillah, zikir. Adz-dzakiruna Allaha katsiran wadz-dzakirat. Kemudian orang tersebut ingin memastikan lagi. Qultu ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jal. Wahai Rasulullah, apakah orang yang berzikir lebih utama dari orang yang berperang di jalan Allah? Wa minal ghazi fi sabilillah. Gala. Dengarkan apa kata Nabi Muhammad.
lau daraba bisayfih, jikalau seandainya orang itu memukulkan pedangnya di dalam pasukan orang kufar dan musyrik, hatta yang kasir, sampai pedangnya patah, wa yakhtadi badaman, sampai pedangnya tersebut berlumur dengan darah. Ini orang punya pedang berjuang di jalan Allah, dia pukulkan kepada orang kufar dan orang musyrik sampai patah pedangnya dan berlumur dengan darah, maka lakana dzakirunallah ta'ala afdala minhu, maka niscaya orang yang berzikir kepada Allah masih lebih istimewa dari mereka. Ini seandainya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka di sana, kata Nabi Muhammad, memukulkan pedangnya kepada orang kafir dan musyrik sampai-sampai pedangnya patah dan berlumur dengan darah, maka sesungguhnya orang yang berzikir kepada Allah lebih istimewa dari mereka. Maka dari karenanya jangan pernah ketinggalan setelah selesai sholat doa yang diajarkan kepada kita semua melalui Sayyidina Mu'adz, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. La ilaha illallah. Maka dari karenanya Sayyidatuna Fatimah, wahai perempuan yang mana menjadi ikutan kalian, Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, putri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bercerita, dakhaltul bait, aku pernah, kata Sayyidina Ali, masuk ke rumah ada Sayyidatuna Fatimah, fawajadtuha, maka aku temukan Sayyidatuna Fatimah ketika dia sedang menyiapkan makanan untuk dihidangkan di rumah. Tangan kanannya memutar tempat adonan, tangan kirinya menggendong Sayyidina Al-Husain dan lisannya berzikir kepada Allah. Ada Sayyidatuna Fatimah, tangannya memutar ar-raha, memutar ar-raha, yaitu memutar adonan untuk dimakan. Tangan kirinya menggendong Sayyidina Al-Husain dan lisannya berzikir kepada Allah. Itu adalah wanita paling mulia di dunia, Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, pemimpin wanita di dalam surga. Jika wanita-wanita kita ingin berada di bawah kepemimpinan beliau di dalam surga, maka masuklah selama di dunia di dalam kepemimpinan beliau. Jika engkau tidak meniru beliau selama di dunia, maka jangan mimpi engkau besok bakal berada di belakang barisan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan wanita-wanita kita termasuk di belakang barisan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Wa hadis yang berikutnya, Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memberitahukan kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad? Rasul memberitahukan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritahukan amalan yang paling baik buat kalian? Masya Allah. Wa azkaha inda malikikum, amalan yang paling berharga di sisi kalian. Kemudian wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling banyak mengangkat derajat kalian. Amal terbaik, paling berharga dan banyak mengangkat derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqidz dzahab wal warik, dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Ini sedekahnya bukan sedekah uang lagi, emas dan perak. Wa khairil lakum min an talgaw aduwakum fatadribu a'nagahum, dan lebih baik bagi kalian daripada ketika kalian masuk dalam peperangan menghadapi musuh lalu kalian memukul leher mereka dan mereka memukul leher kalian. Amalan yang paling baik, yang paling berharga, yang paling banyak mengangkat derajat kalian, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada ketika kalian berperang kemudian kalian memukul daripada leher mereka dan mereka memukul leher kalian.
Galu bala ya Rasulullah. Iya, apa itu amalannya? Kata Nabi Muhammad, zikrullahi ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas. Satu kalimat zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Maka dari karenanya ulama kita menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah zikir ini adalah sepaling afdal ibadah. Kenapa? Karena Allah menyebutkan ibadah di dalam Al-Quran ada waktu dan ada takarannya masing-masing. Salat zuhur ada takarannya, salat duha ada takarannya, tahajud ada takarannya, waktunya ada. Akan tetapi urusan zikir tidak ada waktu dan tidak ada takarannya, sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, perbanyak. Dari karenanya siapa orang yang berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 5 kemuliaan. 5 kemuliaan bagi mereka yang berzikir kepada Allah. Yang pertama, dia bakal mendapat ridhanya Allah. Mudah-mudahan kita diridhai Allah. Yang pertama, dapat ridhanya Allah. Orang mukmin tidak ada cita-citanya hidup di dunia melainkan adalah untuk mendapatkan ridhanya Allah. Selesai. Udah. Adapun ridha manusia jangan pernah dikejar, karena itu adalah suatu perkara yang tidak mungkin kita dapatkan. Tapi ridhanya Allah, cita-cita yang tidak sepatutnya kita tinggalkan, kejar. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Kita kadang-kadang Masya Allah, demi mengejar ridhanya orang lain, kita mendapatkan murkanya Allah. Harusnya kejar ridhanya Allah, biarkan orang lain murka dengan kita, biarkan orang lain marah sama kita, yang penting Allah ridha. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kata Nabi Muhammad, selama engkau tidak murka kepadaku, meskipun orang melempari aku pakai batu, meskipun orang memfitnah aku dukun, penyihir, orang gila dan lain sebagainya, saya tidak peduli. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah kepadaku, tidak murka kepadaku, saya tidak peduli. Harusnya kita juga mengatakan demikian. Selama Allah tidak marah, silahkan orang ingin berkomentar, orang ingin mencaci maki, menghina dan lain sebagainya, bebas. Tapi hati-hati yang mencaci maki orang yang tidak pernah mengusik kehidupanmu. Tapi hati-hati ketika engkau lisanmu telah berani kepada orang yang tidak pernah mengusik dengan kehidupanmu. La ilaha illallah. Ini yang pertama, dapat ridhonya Allah. Yang kedua, Allah akan berikan semangat di dalam melakukan ketaatan. Ini yang kedua. Dalam berzikir, Allah akan memberikan semangat di dalam berbuat ketaatan. Ada orang yang malas melakukan ketaatan, ada orang yang semangat, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, zikir adalah benteng seseorang dari godaan syaitan. Artinya ketika dia berzikir, pada saat itu dia diberikan benteng yang sangat kuat dari godaan syaitan, sehingga syaitan tidak berani menggodanya. Ada kemarin kita sampaikan hari Selasa sore di Masjid Harun Aliyah, bagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul menjelaskan siapa orang yang masuk rumah, kemudian dia mengucapkan di sana bahwasanya Allahumma Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dan itu adalah yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu anjuran Nabi Muhammad. Dan siapa orang yang ketika keluar rumah kemudian dia mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, maka syaitan akan mengatakan kepada syaitan yang lainnya, kaifalaka birajulin gadhudi wa kufi wa wugi.
Bagaimana engkau dengan seseorang yang telah diberikan hidayah, diberikan kecukupan oleh Allah dan dipeliharakan oleh Allah. Artinya ketika kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan dua kalimat yang sangat ringkas tersebut, syaitan langsung mundur dari kita. Syaitan langsung mundur. Maka dari karenanya ayo, setiap kali mau berangkat, supirnya atau siapa yang ada di sana, ayo bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Selesai. Syaitan langsung mundur. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika seseorang di sana masuk ke rumah, kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk, dan dia ketika mau makan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, maka syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat kalian menginap malam hari ini di rumah orang yang masuk ke rumah dalam keadaan berzikir, wala asya, dan kalian tidak mendapatkan makan malam bagi orang yang menyebut nama Allah ketika ingin makan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah lembutkan hatinya. Yang pertama tadi apa? Ridhanya Allah. Yang kedua, semangat dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga, mendapatkan benteng khusus dari godaan syaitan. Dan yang keempat adalah Allah lembutkan hatinya. Allah lembutkan hatinya. Yang kelima, Allah jauhkan dia dari kemaksiatan. Allah jauhkan dia, Allah cegah dia dari kemaksiatan, sehingga orang tersebut ingin melakukan maksiat, berbagai macam halangan sehingga tidak melakukan maksiat. Ada orang yang dimudahkan melakukan taat dan dia dipersulit, artinya dijauhkan. Ada orang yang kebalik, dipersulit melakukan ketaatan, dimudahkan melakukan kemaksiatan. Masya Allah, ada aja. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abgaitana. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita dipeliharakan dari kemaksiatan di sisa umur kita ini insyaallah. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan amalan yang mendatangkan ridha-Nya, dan semoga Allah merubah keadaan kita dan keadaan orang muslim dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, Rasul bercerita, lagi itu Ibrahim lailata usriya bi, saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim malam ketika saya diisrakan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, agri ummataka minnis salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Ini Nabi Ibrahim kirim salam buat kita. Masya Allah. Wa akhbirhum, sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, annal jannata tayyibatut turbah, bahwasanya surga itu tanahnya wangi. Surga itu tanahnya wangi. Azbatul ma, airnya tawar. Wa annaha gi'an, dan sesungguhnya tanahnya masih banyak yang kosong. Artinya kada ada yang mengkapling lagi. Ada yang mau mengkapling, ya bismillah. Yang booking, bismillah. Wa annaha gi'an, masya Allah. Wa anna ghirasaha, dan sebagai tanamannya ialah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Tadi kita baca ratibul haddats, bacanya berapa kali? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga satu kali kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah berikan tanaman satu pohon di dalam surga. Maka ulama mengatakan bahwasanya kalimat tersebut adalah sebab seseorang untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, perbanyak subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, hadis yang berikutnya Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad bersabda, man qala subhanallah al-azim bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa orang yang membaca subhanallah bihamdih,
maka ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di dalam surga. Masya Allah. Tadi sudah kita baca juga, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdih. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari kembali meriwayatkan bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, ayyul kalam ahabbu ilallah ta'ala. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ucapan apa yang paling disukai Allah? Ucapan yang paling disukai Allah apa? Maka Nabi Muhammad mengatakan, mastafallahu ta'ala li malaikatih. Rasul mengatakan ucapan yang telah dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya dibaca, subhanallah, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Itu adalah ucapan yang dipilih oleh Allah untuk para malaikat, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Nah, diceritakan ada putri orang soleh meninggal dunia lebih dahulu daripada abahnya. Ada seorang wanita, anak tuan guru, anak orang soleh, lebih dahulu meninggal daripada abahnya. Maka abahnya bermimpi suatu malam berjumpa dengan putrinya. Maka dia lihat putrinya dalam keadaan indah, cantik, pakai kain sutra, Masya Allah. Kemudian kata anaknya, wahai abah, nahnu huna na'lam wa la na'mal. Wahai abah, kami di sini segala sesuatu sudah kami ketahui. Segala sesuatu sudah kami ketahui. Sekecil apapun amal kami sudah tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Sekecil apapun kemaksiatan kami sudah tahu bagaimana akibatnya. Tapi kami sudah tidak mampu lagi untuk beramal, meskipun kami sudah tahu nilai sebuah amal, namun kami sudah tidak mampu lagi untuk beramal. Karena kami sudah berada di alam barzakh. Nah, sedangkan kalian masih berada di alam yang kalian diberikan kesempatan untuk beramal, namun kalian masih belum tahu nilai sebuah amal yang kalian lakukan. Kemudian putrinya mengatakan, inna gaula subhanallah wa bihamdih, bahwasanya perkataan kalimat subhanallah wahai abah. Tadi jar anaknya, kami sudah berada di tempat yang kami mengetahui, segala sesuatu kami mengetahui, tapi kami sudah tidak bisa beramal. Sedangkan engkau masih berada di tempat yang masih diberikan kesempatan untuk beramal dan kalian masih belum mengetahui nilainya. Maka sesungguhnya wahai abah, kalimat subhanallah kami lihat di sini pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalimat subhanallah, la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Nah, bismillah, azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salam, hayya 'ala salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu
لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة بعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Juga diceritakan besok di hari kiamat Allah memanggil kepada Jibril. Qala ya Jibril, saya melihat ada orang yang dia berada di barisan ahli neraka. Maka kata Jibril, ya Rabb, kami tidak menemukan kebaikan di dalam dirinya, yang mana kebaikan itu kembali ke dalam dirinya sampai pada hari ini. Artinya orang tersebut tidak melakukan kebaikan. Maka Allah mengatakan, iya, akan tetapi saya mendengarnya ketika dia hidup di dunia memanggil namaku, ya Hannan, ya Mannan. Ya Hannan, ya Mannan, yang artinya ya Hannan, wahai Allah yang maha santun. Ya Mannan, wahai Allah yang maha pemberi. Biasanya kan dibaca ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, bahru judik malyan, judlana bil ghufran. Ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, bahru judik malyan, judlana bil ghufran. Ada ya Hannan, ya Mannan. Akan tetapi kata Allah, saya mendengar dia ketika di dunia pernah memanggil nama saya ya Hannan, ya Mannan. Nah, kita ini masih belum tahu pang lagi Pak Ai. Belum masih mengerti pang Bu Ai lagi. Kita hidup di dunia ini amalan ke ini kayak apa pahalanya ke ini. Maka dari karenanya jangan jadi orang-orang yang konyol nantinya besok di hari akhirat, ketika sudah mengetahui semuanya baru minta kembalikan ke dunia. Ya Rabb, qala rabbirji'un, wahai Tuhan kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku melakukan amal soleh yang dulunya saya tinggalkan. Jangan sampai. Maka dari karenanya sama-sama kita belajar, jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kebaikan. Barangkali kebaikan yang kita anggap sepele, ternyata itu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sebaliknya, jangan remehkan sekecil apapun kemaksiatan. Barangkali di balik itu semua ada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzu billah. Dan belajar kita satu lagi untuk menghargai siapapun yang kita temui. Jangan lihat orang dari fisik, jangan lihat orang dari penampilan, karena sesungguhnya Allah menyembunyikan orang-orang yang dicintainya dari kalangan makhluknya. Maka jangan pernah remehkan dan jangan pernah hinakan siapapun dari hamba Allah. Kita tuh kadang-kadang Masya Allah balik. Nah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Kemudian Allah menginstruksikan, fa'tihi ya Jibril, keluarkan dia dari neraka wahai Jibril. Fasa'alahu fayaqulul 'abd hal min hannan wa mannan ghairullah. Fayakhudhuhu Jibril biyadihi min suhufi ahli nar. Maka Jibril pun mengangkat orang tersebut dari barisan api neraka, dan dia pun dimasukkan ke dalam barisan penghuni surga berkat kalimat ya Hannan, ya Mannan. Maka dari karenanya, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, maka maksimalkan untuk melakukan amal soleh sesuai porsinya masing-masing. Sesuai porsinya masing-masing. Semangat, apapun yang kita miliki korbankan untuk kita melakukan amal soleh.
wa hakadha la ilaha illallah. Naam. Wa al-Imam al-Haddad beliau mengatakan di dalam diwannya, wa in rumta an tahdha bi qalbin munawwarin, jika engkau ingin mendapatkan hati yang bercahaya. Nah, apabila kita ingin hati kita bercahaya, nagiyin anil akdar, bersih dari segala kotoran dan noda. Ada orang yang hatinya Masya Allah bersihnya luar biasa, sehingga ketika hatinya bersih dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika hatinya bersih dia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Hatinya bersih. Nah, bagaimana solusinya? In rumta an tahdha bi qalbin munawwarin nagiyin anil akdar, jika engkau ingin mendapatkan hati yang bercahaya, bersih dari segala noda dan kotoran, maka kata beliau fa'kif 'ala dzikri, maka hendaklah engkau senantiasa berzikir kepada Allah. Tuh salawat 500 kali sehari. Ada disebutkan siapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 500 kali dalam sehari tidak akan pernah tertimpa kefakiran. Bahkan disebutkan di dalam sebuah kitab, seandainya ada orang yang bersalawat 500 kali sehari namun dia masih mengadu kefakirannya, maka itu bukan salah salawatnya, tapi niatnya yang membaca salawat yang itu harus dipertanyakan. 500 kali, apalagi kalau sampai 1000 kali dalam sehari, tidak akan pernah meninggal orang yang bersalawat 1000 kali dalam sehari sebelum dia melihat di mana kedudukannya di dalam surga. Mudahan masuk surga seberatan insyaallah. Amin ya rabbal. Wasabir alaihi fil dhalami wa fid diya, berzikir kepada Allah baik dalam keadaan engkau ketika gelapnya malam atau ketika siang, wa fi kulli hal, dalam setiap keadaan, bil lisani wa bis sirri, baik dengan lisan ataupun dengan hatimu. Fa innaka illa lazamtahu bitawajjuhin, apabila engkau berzikir kepada Allah dengan benar-benar tawajjuh menghadap kepada Allah, badalaka nurun laisa kasyamsi wal badri, akan nampak di dalam dirimu sebuah cahaya yang cahaya itu bukan seperti cahaya matahari dan bukan seperti cahaya rembulan, walakinnahu nurun minallahi waridun, akan tetapi cahayanya adalah cahaya dari Allah, yang mana Allah menyebutkan ata dzikruhu fi suratin nur fastagri, yang mana Allah menyebutkan dalam surah Nur, yaitu maka bacalah di sana. Nah, nurun ala nur. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan bahkan ada yang mengatakan, sebagian ulama di antara golongan orang yang tidak akan pernah doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang senantiasa berzikir sampai dia selesai. Ada doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi' bin Anas meriwayatkan dari sebagian para sahabat, tanda orang cinta kepada Allah yaitu banyak mengingatnya. Banyak mengingatnya. Nah, tanda orang cinta dengan Nabi Muhammad banyak bersolawat. Inni muhibbun bidzikri Ahmad, inni muhibbun bidzikri Ahmad, bashir muhibban, bashir muhibban, walau biru'ya khairal, Allahumma salli alaihi, nazara ilayya khairal bariyya, nazara ilayya ma anta illa ma anta illa kanzul atiyah. Masya Allah, mudah-mudahan kita
kita diperlihatkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad. Orang yang cinta pasti banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Basyir muhibban walau bi ru'ya. Berikan kabar gembira bagi para pencinta. Apa kabar gembiranya? Yaitu berjumpa dengan orang yang dia cintai walaupun hanya dalam mimpi. Walaupun hanya dalam mimpi. Ya ilaha illallah. Mudah-mudahan mata kita dihiasi dengan keindahan melihat wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mata yang memandang hina dan memandang rendah orang lain tidak akan pernah mampu memandang wajahnya Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Wa hadha hinu asyra'u fi maqsudil kitab. Nah, saat ini kata Imam Nawawi kita mulai pokok pembahasan ini kitab. Dan saya sajikan berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Wa abda'u bi awwalil istighadhil insan min naumih. Dan saya mulai dengan doa ketika bangun tidur. Orang bangun tidur. Thumma ba'dahu, kemudian setelah itu ala tertib ila naumihi. Kemudian setelah itu sampai kepada orang itu mau tidur apa doanya. Thumma ma ba'da istighadhatihi fil lail. Kemudian setelah itu disajikan lagi doa bila terbangun di malam hari. Ada orang yang terbangun di malam hari, jam 2, jam 3 terbangun. Allati yanamu ba'daha, yang mana sudah itu dia tidur kembali. Wabillahi taufik. Babu ma yaqulu idza staiqadha min manamih. Doa bangun tidur, insyaallah kita sambung di malam Jumat yang akan datang. Mudahan panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiat. Yang garing mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu guru-guru kita, para habaib yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yaitu Ahmad Sofwan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah. Dan yang sakit dari umat Nabi Muhammad mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Niyatus syifa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin. Nah, di sini ulun ingin memberitahukan sekaligus menginformasikan, ada pengumuman sekaligus informasi yang mungkin masih ada yang belum tahu. Yang sudah tahu ya alhamdulillah, yang belum tahu ya mungkin menjadi tahu gitu. Jadi bahwasanya ulun mulai tahun ini insyaallah membuka pendaftaran santri pertama di pondok yang diberi nama oleh guru mulia Al-Habib Umar, yaitu Irthul Mustafa. Insyaallah mulai tahun ini walaupun ya agak telat pengumumannya, akan tetapi insyaallah takhir khair. Dalam keterlambatan ada kebaikan di dalamnya insyaallah. Dalam keterlambatan ada keberkahan di balik semua itu. Maka ulun mengumumkan dan menginformasikan dan mengajak para hadirin dan hadirat seandainya ada anaknya, dan ini khusus laki-laki. Dan target kami adalah anak laki-laki yang baru selesai SD atau madrasah sederajat, yaitu mondok di tempat sementara yang mana sebenarnya kita sudah dihibahkan ada sebidang tanah namun masih proses pembangunan dan penggarapan. Jadi menunggu di sana lebih baik waktu saat ini dipergunakan untuk mendidik anak-anak santri dengan didikan ilmu pengetahuan agama yang insyaallah dengan sanad yang menyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bagi yang ingin mendaftar silahkan menghubungi ke majelis ta'lim atau ke nomor-nomor yang sudah tersebar. Dan media sosialnya ada, Instagramnya ada Ma'had Irthul Mustafa. Ada Ma'had Irthul Mustafa. Jadi yang minat atau ada keluarga atau ada tetangga atau ada kawan dan ya setidaknya mempromosikan, setidaknya adalah men-share, membagi. Jangan hanya men-share yang tidak karuan. Kalau aib orang di-share habis-habisan begitu. Share yang bermanfaat, pondok dan lain sebagainya, pengumuman majelis ta'lim. Ada insyaallah dari tahun ini kita buka untuk angkatan pertama dan sangat terbatas.
Jadi doakan mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan santri yang menuntut ilmu di tempat kita dan di tempat manapun mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu pengumumannya mungkin bisa diberitahukan kepada keluarga, kerabat dan kekawanan yang lainnya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نوديها نقدمها حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم مسن إلى روح Haji Kashful Anwar bin Haji Anang Haji Aminah binti Haji Muhammad, Hajjah Maskun binti Haji Husain, Haji Anang Asla bin Haji Sahrun, Mahyudin Nur bin Haji Muhammad Saleh, Haji Muhammad Saleh bin Abdurrahman, Haji Abdul Majid bin Abdurrahman, Haji Jum binti Haji Terang Anang Mawardi bin Jailani, Muhammad Husaini bin Haji Abdul Majid, Lailatul Qadar binti Haji Abdul Majid, thumma ila arwah man dajahu magarabah min amwatil muslimina kafatan amatan man lahum zair wa la zaira lahum, thumma ila arwah من تقدم في هذا المجلس، ثم إلى أرواح والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.